السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. வாரந்தோறும் வியாழக்கிழமை மிக முக்கியமான சூறாக்களை மனனம் செய்து வருகின்றோம். அதனுடைய வரிசையில் சூரத்துல் ரஹ்மானை முழுமையாக நிறைவு செய்து சூரத்துல் முல்கையும் முழுமையான முறையிலே நிறைவு செய்து சூரத்துல் கஹ்ஃபினுடைய 50 வசனங்களை நாம் மனனம் செய்திருக்கின்றோம். அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் இதுவரையிலும் நாம் மனனம் செய்த அனைத்து இறை வசனங்களையும் நமது சிந்தனையிலும் உள்ளத்திலும் மறக்காது பாதுகாத்து அருள் புரிவதோடு இனி மனனம் செய்ய இருக்கின்ற அனைத்து இறை வசனங்களை நமது நாவிற்கும் மனதிற்கும் அல்லாஹ் இலகுவாக்கி தந்தருள் புரிவானாக. வாருங்கள் பாடத்தை பார்ப்போம். இன்று 50வது வசனத்தில் இருந்து இன்ஷா அல்லாஹ் 60வது வசனம் வரை மனனம் செய்ய இருக்கின்றோம். அல்லாஹ் நம் அனைவரையும் கபூல் செய்வானாக. பாருங்க. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ربي زدني علما قل ربي زدني علما وارزقني فهما ربي يسر ولا تعسر تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. பாருங்க, அப்படியே கையை வச்சு பொறுமையா கவனிச்சினா ரொம்ப இலகுவா விளங்கும். சரிங்களா? ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذين المضلين عضلا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون الناس فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن يأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا
مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. அறுபதாயிரத்து திரும்ப நல்லா பாருங்க. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذين المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى
ويستغفروا ربهم إلا أن يأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. சூரத்துர் ரஹ்மான்ல நாம 37 வசனங்களுடைய தர்ஜுமாவை பார்த்திருந்தோம் நினைக்கிறேன் இல்லையா? இன்னைக்கு அதனுடைய தொடர்ச்சி 38 பார்த்திருந்தோம். 39வது பாருங்க. سيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. அந்நாளில் மனிதனிடமும் ஜின்னிடமும் அவர்களின் பாவத்தை பற்றி கேட்கப்பட மாட்டாது, அவர்களின் குறிப்பை கொண்டே அறிந்து கொள்ளப்படும். மறுமை நாள்ல அல்லாஹ் சொல்லி காமிக்கின்றான், மனிதர்கள்டையோ ஜின்கள்டையோ அவங்க செஞ்ச பாவம் என்ன அப்படிங்கிறத அவங்களிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளப்படாது. மாறாக அவர்களுடைய ஏடுகளை வைத்தே அவைகள் அனைத்தும் கணக்கெடுக்கப்படும். ஒரே வசனம்தான் பல அர்த்தங்களை பொதிந்தது,
பல்வேறு விதமான கருத்துக்களை கொண்டது இந்த வசனம். பல்வேறு விதமான எச்சரிக்கையும் இந்த வசனம் நமக்கு செய்கிறது. நீங்கள் நினைக்கலாம், நான் செய்யும் பாவம் 4 சுவத்துக்குள் மட்டும்தான், எனது நண்பர்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் என்று. ஆனால் அல்லாஹ் அதையெல்லாம் குறிப்பிட்டு எழுதி கொண்டே இருக்கின்றான் என்பதை இந்த வசனம் மிக தெள்ளத் தெளிவாக உணர்த்துகிறது. எனவே தனிமையில் பாவம் செய்வதையும் கூட்டத்தில் பாவம் செய்வதையும் நாம் தவிர்க்க வேண்டும். எல்லாவற்றையும் அல்லாஹ் பதிவு செய்கின்றான். சபிஐ ஆலாஇ ரப்பிகுமா துகஸிபான். ஆகவே மனிதர்களே, ஜின்களே, நீங்கள் அல்லாஹ்வின் எந்த அருள் கொடையை மறுக்கிறீர்கள்? அல்லாஹ் கேட்கின்றான். அடுத்து அல்லாஹ் சொல்றான், يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَامِ. குற்றவாளிகள் அவர்களின் மூக்கை குறிய கொண்டே அறிந்து கொள்ளப்படுவார்கள். அவர்களுடைய உச்சி முடியையும் பாதங்களையும் பிடிக்கப்பட்டு பின்னர் நரகத்தில் தூக்கி எறியப்படுவார்கள். சுப்ஹானல்லாஹ், அல்லாஹ் காப்பாத்தணும். அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான், நாளைக்கு மறுமை நாள்ல குற்றவாளிகள் அவங்களுடைய அந்த முகத்தினுடைய இதை கொண்டே அவர்கள் நாளைக்கு அறிந்து கொள்ளப்படுவார்கள். பாவம் செஞ்சவனுடைய முகம் பதட்டத்திலேயே இருக்கும், குற்றம் செஞ்சவனுடைய முகம் பதட்டத்திலேயே இருக்கும். அதை வச்சு அல்லாஹ் தஆலா அறிஞ்சிருவான், இவன் பாவி, இவன் 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 இப்படிப்பட்டவன். அதுக்கடுத்து அவங்கள நரகத்துல அல்லாஹ் எப்படி தூக்கி போடுவோன்னு சொல்றான். தலையினுடைய உச்சி முடிய பிடிச்சும் அவர்களுடைய காலை பிடித்தும் நரகத்தில் தூக்கி போடப்படும். அதாவது இப்படி உச்சி முடிய பிடிச்சு கீழே காலை பிடிச்சு அல்லாஹ் இப்படி தூக்கி கொண்டு போய் என்ன செய்வான், நரகத்துல போட சொல்லி கட்டளை இடுவான். அல்லாஹ் காப்பாத்தணும். சபிஐ ஆலாஇ ரப்பிகுமா துகஸிபான். ஆகவே உங்கள் இரட்சகனுடைய எந்த அருள் கொடைகளை நீங்கள் பொய்ப்பிக்கிறீர்கள்? ஹாதிஹி ஜஹன்னமு அல்லதி யுகஸிபு பிஹல் முஜ்ரிமூன். இதுதான் குற்றவாளிகளின் பொய்யாக்கி கொண்டிருந்த நரகம். அல்லாஹ் சொல்றான், நீ நரகம் இல்லைன்னு ஒண்ணு சொல்லிதானே எல்லா பாவமும் செஞ்ச, நரகத்தெல்லாம் அல்லாஹ் போட மாட்டான்னு சொல்லிதானே எல்லா பாவத்தையும் செஞ்ச. நரகம்னு ஒண்ணு இல்ல, நரகம் என்ன அப்படி சுட போதா, நரகத்துல என்ன அப்படி அல்லாஹ் நம்மளை தண்டிக்க போறா என்று. நரகம் இல்லை 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 இல்லை, நரகத்துக்கெல்லாம் நான் போக மாட்டேன் என்றெல்லாம் சொல்லி கொண்டு நீ பாவம் செய்தாயே, உன்னை நரகத்தில் போட்டிருக்கம் பார். நீ எந்த நரகத்தை பொய்ப்பித்தாயோ, நீ எந்த நரகத்தை இல்லை என்று கருதினாயோ, எந்த நரகத்திற்கு நான் செல்ல மாட்டேன் என்று நீ உறுதியாக உங்களுடைய உள்ளத்தில் நீ உறுதி கொண்டாயோ, நீ உறுதி கொண்ட, நீ பொய்ப்பித்த அந்த நரகம் இதுதான். ஹாதிஹி ஜஹன்னமுல் லதி யுகஸிபு பிஹல் முஜ்ரிமூன். பாவிகள் பொய்ப்பித்த நரகம் இதுதான் என்று அல்லாஹ் சொல்கின்றான். يطوفون بينها وبين حميم آن. இதற்கும் கொதித்த தண்ணீருக்கும் இடையில் இரு தலைக்கொல்லியின் சிக்கிய எறும்பை போல் அவர்கள் சுற்றித் திரிவார்கள். சுப்ஹானல்லாஹ். அந்த நரகத்தினுடைய நெருப்புக்கும் அந்த நரகத்தினுடைய விளிம்புக்கும் மத்தியில அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் அந்த கொதிக்கிற தண்ணியில இவங்களை அல்லாஹத்தால என்ன செய்வான், சுத்த விடுவான். ஒரு சூடான தண்ணியிலே நம்மளால கொஞ்ச நேரம் கைய வைக்க முடியாது. நரகத்தினுடைய நெருப்புல கொதிக்கப்பட்ட அந்த தண்ணியில அல்லாஹத்தால ஒரு எறும்பை போலனா உங்க உடம்பு ரொம்ப சின்னதா இருக்கும், சின்னதா ஆக்கப்படும், அல்லது உங்க உடம்பு அப்படியே இருக்கும், உங்க உடம்பை விட பெரிதாக அந்த தண்ணீர் இருக்கும். புரியுதா உங்களுக்கு? அப்ப ஒரு எறும்பு மாதிரி அந்த நரகத்துல சுத்தி கொண்டு இருப்போம். ஒரு எறும்பை கொண்டு ஒரு வெண்ணில போட்டா அது எப்படி துடிச்சு போகும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்குங்கிற அல்லாஹ் காப்பாற்றணும். சபிஐ ஆலாஇ ரப்பிகுமா துகஸிபான்.
எனவே உங்களுடைய இரட்சகனின் எந்த வாக்குறுதியை நீங்கள் பொய்ப்பிக்கிறீர்கள் என்று அல்லாஹ் தஆலா கேட்கின்றான். وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ எவன் தன் இறைவனின் சந்திப்பை பற்றி பயப்படுகிறானோ அவனுக்கு சொர்க்கத்தில் 2 சோலைகள் உண்டு. யார் அல்லாஹ் தஆலாவை பயப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு சொர்க்கத்துல இடம் இருக்கிறது. சபிஐயி ஆலாஇ ரப்பிகுமா துகஸிபான் ஆகவே உங்கள் இரட்சகனின் எந்த அருள் கொடையை நீங்கள் பொய்ப்பிக்கிறீர்கள். ஸவாதா அஃப்னான் அவ்விரண்டு கிளைகள் அடர்ந்து நிறைந்த மரங்களை உடைய சோலைகள். அந்த 2 சோலைகள் இருக்குன்னு அல்லாஹ் தஆலா சொன்னான் இல்லையா? வலிமன் காஃப மகாம ரப்பிஹி ஜன்னத்தான். அந்த ஜன்னத்தான் எப்படி இருக்குங்கிற அல்லாஹ் ஸவாத்தா அஃப்தான், அது அடர்ந்த கிளைகளை கொண்ட மரங்களை கொண்ட சொர்க்கமாக சோலையாக இருக்கும். சபிஐயி ஆலாஇ ரப்பிகுமா துகஸிபான் உங்கள் இரட்சகனினுடைய எந்த அருள் கொடையை நீங்கள் பொய்ப்பிக்கின்றீர்கள். ஃபீஹிமா ஐனானி தஜ்ரியான் அவ்விரண்டிலும் 2 ஊற்றுகள் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். அந்த 2 சோலைகளில் நீரூற்றுகள் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். 50 வசனங்களை நாம் படித்திருக்கின்றோம். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நாம் படித்ததை கொண்டு நமது வாழ்க்கையில் செயல்படக்கூடிய நசீபினையும் பாக்கியத்தையும் தருவானாக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.